Selam paldoslar. Hoş geldiniz İçoban kanalına. Bu akşam biz çıkıyoruz. Online efira. YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da hem TikTok'ta. Bu akşam ben İlya Karaseni sizinle laf edeceğim bir meraklı tema için. Nice gagavuzlar Afrika halklarına uygunluk getirerdiler. Дорогие друзья, добро пожаловать в наш вечерний стрим канала Ичобан. Я Илья Карасени. Сегодня выхожу в эфир в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме и ТикТоке. И мы будем говорить на тему, как гагаузы африканские племена мирили. Первая часть нашего эфира пройдет на гагаузском языке, а вторая часть эфира пройдет на rusском языке. İlkin biz laf edeceğiz Gagavuzca, sonra da Rusça hep o işleri. Ben 4 yıl geri gittim Afrika'ya bitki kere. Bundan önce de var gittiğim ta. Ama bitki kere açan gittim Afrika'ya, ben unutmayacağım bu olayı görünce. Zere pek çok işler oldu orada. Unutulmaz işler. Benim dostumla Igor'le toplandık Efiyopya'nın sınırına Güney Sudan'ın. Güney Sudan'da gideceğiz de çoğu insanlar Güney Sudan'dan kaçarlar. Efiyopya'ya, Uganda'ya hem başka yerlere, Kenya'ya. Da biz gittik de oraya sınıra, yardım etme insanlara kim kaçtı Güney Sudan'dan, Cenk'ten. Da orada oldu pek meraklı işler. Biz geldik oraya, sadece 2 kişi Moldova'dan, ben Gagavuz hem Igor Moldovalı. Da geldiğinden oraya bize dediler, biz sizi bırakmayırız, gidersiniz o yere, nerede yaşarlar bejnetler, göçmenler. Zira birkaç gün ileri onlar cenk ederdiler, güldürerdiler birbirine. Da armiye geldi onları durgutma. Biz başladık sorma, ne oldu, nice? Da bize söylediler. Hani bu yerlerde yaşar 2 halk. Nuer halkı hem Anyok halkı. 2 Afrika halkı, bilirsiniz Afrika'da var binlerce türlü halk, Rusça onlara derler plemena. Da Nuer halkı pek meraklı halk, onlar böyle sert, gergin çocuklar. Da açan çocuk büyür da onlar 15 yaşında onu adam yaparlar bu türlü. Lamıyla ya da bıçakla anlasında keserler 6 çize. Da ne için? Belli olsun. Hani bu adam Nuer halkından da bütün aşamasında o çiziler kalırlar. Anlasında yazılı. Hangi halktan bu adam? Da Nuer halkı yaşar şimdi yanlışlık Anyok halkından. Afrika'da. Anyok halkı böyle ta rahat bir halk. Onlar kesmiyorlar anneleri. Çocuklar da böyle rahat rahat yaşıyorlar. Da bu halkların arasında başladı konflikt. Biri çalmış öbüründen bir keçi, öbürü gelmiş geri alma onu, bu başlamış dövüşme, öbürü sensellerini, dostlarını toplamış da büyümüş bu konflikt kocaman yerlere. Bilirsiniz, büyük konflikt her kere küçük bir işten başlar. Bu da başladı küçük işten. Da onlarca yıl bu 2 halk bulamırlar ucunu aralarında. Çekiş, kavga, konflikt, cenk hiç bitmiyor. Da biz geldiğinde bize dediler, yok beyaz adamları biz oraya koyvermeyeceğiz. Gubernatör dedi, o yerlerden yani onlar yakın orada yaşarlar, orada pek çirkin. Korunun o yerlerden. Biz düşündük, İsle. Orayı bırakmıyorlar.
Biz bir küçük kasabacıkta yaşayırız. Ne biz yapabiliriz? De dua edip de korkuyla ama kararladık. Biz düşündük. Hani biz çığıracağız. 50 kişi Nuer halkından, halklar liderlerinden, 50 kişi de Anyok halkından, liderlerden. Vajdiye plemen. Adamları hem karıları, onların karıları. Da yapacağız. 3 güne onlara bir toplantı bile, böyle bir konferansiya gibi, dostluk toplantısı. Biz o küçük kasabada nerede yaşardık bulduk. Hem güzel odayı aldık, onu kira ödedik 3 günçe, hani biz kullanalım onu. Aldık yemeği satın. Da başladık çığırma. Vardı dostlarımız o yerde, onlar teklif ettiler. Bu halkların liderlerini Nuer'dan, Anyok'tan da ertesi gün onlar lazım toplansınlar, gelsinler. Pek korkunçtu bu iş. Biz dua ederdik bütün gün. Telefon açtık Moldova'ya. Bizim dostlar Moldova'dan da dua etsinler. Zere biz isterdik uygunluğu getirme bu halklara. 3 gün bile onları tutup da bir odada söyleme onlara uygunluk için, sevgi için, affetmek için, İsus Hristos için. Da çalışma azar azar sevgi gelse geri bu halkların arasına. Ama Allah'ın yardımısız hiçbir şey yapamayacağız. Biz bunu anlardık. Allah yardım etseydi, Allah yardım etmerseydi daha da beter işler olacak. O zaman biz dua edip de ertesi günü başladık bu toplantıyı. Geldi 50 kişi Nuer halkından oturdular odanın bir tarafına. Sonra 50 kişi geldiler Anyok halkından odanın öbür tarafına oturdular da oturduğuyla karışmayırlar, birbirine böyle kıynaş bakıyorlar. Bende vardı 2 talmaç, çevirici. Kim çevirerdi beni İngilizceden Nuer diline hem İngilizceden Anyok diline. Onlar bize dediler, bu insanlar şimdi başlamayırlar dövüşme hem süyme, birbirinize burada var beyaz adamlar, siz ikiniz. Size saygı duyarlar da onuştan tutarlar kendilerini elde. Toplantı başladı. Biz çaldık birkaç türkü. Onlar çaldılar birkaç türkü. Da sıra geldi. Ben laf tutayım onlara. Allah verdi fikrime. Paylaşayım onlarla. Biblia'dan Bıtiye kağıdından. Nice Kain öldürdü Avel'i. Hem niçin Kain öldürdü Avel'i? İlk küçücük cenk için hem ölüm için bu yerde. Da azar azar biz başladık laf etmeye. Sevgi için, affetmek için. Biz söyledik hani dünyada her kere vardı cenkler hem olacaklar. Ama sadece Allah, İsus Hristos varınca versin kuvvet, affetme, durgutma konflikte. Haliz olsun sevgi hem affetmek. Zere o geldi bu yeryüzüne insanları toplamaya bile. O affetti bizim günahlarımızı. Da biz şimdi isteriz affetmeye başka insanları da. Zere severiz Hristos'u. Bu işleri söylerdik onlara. Ben söyledim hani bakın ben Moldova'dan geliyorum ama ben Gagavuz halkından. Te var benim dostum Igor. O Moldova halkından. Biz türlü halklardan. Biz ikimiz de beyaz ama türlü halklardan. Da şimdi biz dostuz. Biz severiz birbirimizi. Zere biz inanırız. İsus Hristos'a bile. Zere insanlık hem Hristiyanlık o daha önemli.
ne kadar Gagavuzluk, Moldovanlık ya da başka halk ideyaları. Böyle laf edip sonra insanlar yerdiler, bize sap olduk hani yerken onlar böyle ta yakın oldular. Ertesi günü biz teklif ettik onları. Onlar dua etsinler Allah'a da istesinler o onları affetsin. Pişman olsunlar günahlarında. Hem böyle agresif fikirlerde başka halka. Da onlar kayboldular. Dua ettiler. Bundan sonra ta birkaç saat geçti, biz laf ederdik onlarla, soruş onlar bize verirdiler. Biz onlara bize güzel toplantı oldu. Da sonra biz teklif ettik onlara tabi iş. Dedik siz şimdi kayılsınız mı alma sizin komşunun başka halktan adamın yeline da dua etme onun için. İsteme Allah bereketlesin onu, yardım etsin ona. Da isteme Allah affetsin hani siz saygısızlık hem agresiye duyardınız onlara karşı. Onlar dediler isteriz. Da onlar aldılar birbirinin yerlerini. Noer halkından adamlar, Anyok halkından adamların ellerini. Karlar da hep. Da dua ettiler birbirince. Bu böyle bir güzel momentti. Benim yaşlarım akardı. Igor'un yaşları akardı. Biz dua ederdik Allah'a da şükür ederdik onu. Hani bu adamlar hem karlar alayırlar birbirinin yerlerini kollarını da bile dua ederler Hristos'a. Biz gördük hani Hristos varınca versin uygunluk bu halkların arasına. Da biz anladık. Hani boşuna biz gelmedik buraya. Bu yol, bu vakit boşuna değildi. Bundan sonra bu halklar liderleri, vождler dediler bize. Biz bu 3 günde pek çok aldık. Biz başladık affetme hem sevme öbür halkı. Anyokları hem Noerları. Şimdi biz döneceğiz geri bizim halklarımıza. Nerede onlar yaşayırlar köylerde. Da biz söyleyeceğiz onlara. Sevgi için, affetmek için. Biz söyleyeceğiz onlara. Hani bize geldi 2 kişi. Bir küçücük Avrupa devletinden. Da onlar türlü halklardan. Biri Gagavuz halkından, öbürü Moldova halkından. Ama ikisi de severler birbirini. Zere. Hristiyan sevgisi, dünya Hristiyanların arasında birlik ta önemli. Ne kadar halk ideyası. Hem dil farklı. Ben anladım. Hani sadece Hristos getirir uygunluk. O Kruça'da öldü bizim günahlarımız için. O gösterdi kendi sevgisini bize. Aldı bizim kabahitimizi kendi sırtına. Da bundan sonra biz de geldiğin an ona başlarız affetmeye düşmanlarımızı. İsus Hristos asılı durarken Kruça'da, çaprazda söylerdi insanlara dolayısıyla. Söylerdi. Allah'ım baba affet bu insanları. Zira onlar bilmiyorlar ne yapıyorlar. Дорогие друзья, теперь мы переходим к второй части нашего эфира. И на русском я расскажу эту же историю, которая произошла в моей жизни. Я ее только что на гагаузском рассказал. 4 года назад я был в Эфиопии, в Африке. И до этого я также бывал в Африке, но это была последняя поездка. И
мы были на западе Эфиопии, на границе с Южным Суданом. Потому что в Южном Судане идет война уже многие годы. И множество беженцев из Южного Судана убегают в соседние страны. Уганда, Кения и Эфиопия. Мы хотели быть полезными и помочь людям, которые стали беженцами в соседней стране. Рассказать им о любви Христа, помочь им едой, медикаментами, одеждой и так дальше. То, что люди в Молдове дали нам и чем они помогли, чтобы мы помогли там людям в Африке. Кстати, в Молдове очень жертвенные и добрые люди. И мы добрались туда. И к нашему удивлению и разочарованию, кстати, нас было только двое из Молдовы, маленькая команда, я и мой друг Игорь. Я гагауз, он полумолдаван, полуукраинец, там, смешанный украинец, русский, что-то смесь. Но он молдаван. И в общем мы добрались туда, и к нашему разочарованию мы узнали, что недавно, несколько дней назад, был большой конфликт, стычка, массовая драка, в которой погибло множество человек между двумя племенами, которые проживают в той местности, между племенами Нуэр и Аньок. Там мы узнали, что и познакомились с людьми из племени Нуэр. Это очень воинственные и жесткие ребята. Когда мальчику из племени Нуэр исполняется 15 лет, тогда обряд посвящения в мужчины проходит следующим образом. Среди разных языческих моментов присутствует следующий момент. Лезвием или ножом этому подростку на лбу делают 7 надрезов. И эти полосы остаются на всю жизнь на его лбу. И это просто, чтобы это было отличие. И всю жизнь все видели эти полосы и знали, что этот парень из племени Нуэр. Соседствующее с ними племя Аньок очень спокойные, не такие эмоциональные. И вот между этими племенами уже многие годы идут конфликты и стычки. Все начинается с мелочи, как всегда. У них обычно бытовые причины. Там, кто-то из племени, например, Нуэр украл в соседнем селе у человека с племени Аньок козу. Тот об этом узнал, кто украл, и идет со своими родственниками туда отбирать козу, те не хотят отдавать, дерутся. И вот те зовут своих родственников село на село, потом район на район. И вот так из мелочи рождается большущий конфликт. Сотни, тысячи людей убиты копьями, ножами, камнями, оружием. И вот эти племена, Нуэр и Аньок, страдают от того, что они не могут примириться. Когда нас не впустили туда в лагеря, где были эти беженцы, потому что там недавно был конфликт и все еще так очень обострено, они сказали: нет, белым людям туда нельзя, там очень опасно. Нам сказал помощник губернатора это. Ну и тогда мы стали думать и молиться, как же мы можем быть полезны людям здесь. И нам пришла мысль. Сложная, опасная, но осуществимая. Мы стали молиться. Целый день мы думали, переживали, планировали. Мы решили все-таки это сделать. Мы позвонили в Молдове друзьям, и они молились Богу. Бог слышит молитвы и делает чудеса, если вы не знали. Это сверхъестественная сила Бога. И мы решили собрать 50 человек из племени Нуэр, в основном вождей и лидеров племени, с их женами, и 50 человек из племени Аньок, вождей, лидеров, там, ответственных и так дальше. В одном помещении мы взяли в аренду большой зал в центре этого городка, где мы жили.
И пригласили их туда, чтобы провести с ними 3 дня обучающую такую встречу примирения. И вот они собрались, следующее утро, они стали приходить. Из племени Нуэр сели в одну сторону зала, из племени Аньок в другую. Они косо смотрят друг на друга. У меня с Игорем было 2 переводчика. Один переводил с английского, мы говорили по-английски, и они переводили один на язык Нуэр, другой на язык Аньок. И переводчики нам шепнули: эти люди еще не напали друг на друга, потому что они сдерживают свой гнев из уважения к 2 белым людям в этом зале. То есть к вам. Это было приятно, но немножко страшно. И тогда мы начали нашу встречу. Мы спели им на русском, на гагаузском. Потом мы попросили Нуэр спеть на своем языке песню. Аньок спели на своем языке песню. Это так немножко разрядило обстановку. И пришлось выступать перед ними. И вот я тогда стал думать, что же говорить им. Кое-что у меня было запланировано, но атмосфера не располагала, чтобы я шел по моему плану подготовленному. И тогда вот я стал перед ними, 100 черных человек, 100 вождей из племен Нуэр и Аньок смотрят, что же этот белый, молодой гагауз парень скажет им, измученным 2 племенам, конфликтами и враждой. Я им сказал, что мы из маленькой страны Молдовы. Я сказал им, что наш дедушка пережил голод, где половина нашего племени умерла, и мы помним это время, и мы понимаем их ситуацию, их бедность и голод, потому что недавно, сравнительно, наше племя, я так называл, чтобы им было понятнее, пережило схожее. Я им сказал, что мы из маленькой страны, там в Европе, Молдова, и я из племени гагаузов. А вот Игорь, мой друг, он тоже из Молдовы, но он из другого племени, он из племени молдаван. Видите, мы оба белые люди, но мы из разных племен. И мы дружим, мы уважаем друг друга, мы любим друг друга, потому что тот факт, что мы оба верим в Иисуса Христа, что мы христиане, мы читаем Библию, что мы молимся одному Богу, это важнее и выше, даже чем наша национальность, язык и разные национальные идеи. Это их заинтересовало. Затем, конечно, я открыл Библию. Библия – это лучшее и, пожалуй, единственное основание для реального примирения и восстановления души. Открыл Библию и прочитал им про первую маленькую войну в истории человечества. Про первое убийство. Как 2 сына Адама и Евы, Каин и Авель, у них был конфликт, и Каин убил Авеля из зависти. И мы говорили о том, кто подталкивает людей к вражде и к убийству, кто дает эту ненависть, дьявол, что он радуется, а кто дает любовь, прощение, Иисус Христос. Мы говорили о Его любви к нам, о прощении. Я им говорил о том, как и зачитывал из Библии, как Иисуса Христа распинали на кресте, как Ему гвозди забивали, большие длинные гвозди, толстые в руки и в ноги. Его избивали, на нем места живого не осталось, ему на голову поставили корону из колючек, чтобы издеваться над ним, таким образом унижая. И затем его подняли на этот крест, и он висел там между 2 разбойников. Бог, Сын Божий, Бог в человеческом теле, Иисус Христос. Он мог сказать одно слово или просто подумать, и все те, кто его унижали и избивали, они просто были бы убиты, их бы не стало, и все. Это было в его власти. Бог всемогущий, то есть может все. И, конечно, он может защитить себя.
Но что же сказал Иисус Христос, вися на кресте? Он сказал: Отец, то есть Отец Небесный, Бог, то есть речь идет о Троице, да, Бог Отец, Бог Сын это Иисус и Бог Дух Святой. И вот Бог Сын Иисус Христос говорит Богу Отцу: Отец, прости их, ибо не знают, что делают. Это слова прощения и любви. Это было для них интересным примером. Вот эти люди из племени Нуэр и Аниок внимательно слушали. Затем был обед, затем был ужин. Еда сблизила немного эти два племени. Они немножко расслабились, уже перестали щупать ножи в своих карманах. И на следующий день этой встречи мы предложили им помолиться и попросить у Бога прощения за свою ненависть и агрессию и вражду по отношению к другому племени. Они согласились. И они просили у Бога прощения, просили Его избавить их от ненависти и вражды. Затем, через несколько часов открытой, интересной беседы, где мы задавали им вопросы, они нам задавали вопросы, где мы вместе открывали Библию и реально искали и читали там практические советы примирения и восстановления разрушенных отношений между народами. И мы находили там утешение и реальные практические советы. После этого мы предложили им сделать еще кое-что. Кое-что радикальное для них. Мы предложили каждому мужчине из племени Нуэр взять за руки мужчину из племени Аниок и вместе помолиться Богу. И также попросить прощения за ужасы, вражду и ненависть, которые они причиняли друг другу. И попросить Бога сохранять этот мир и в дальнейшем между ними. Мужчины, женщины взялись за руки, они согласились это сделать. И вот мы с Игорем смотрели на эту картину молящихся вождей племени Нуэр и Аниок, и мы плакали. Я плакал, Игорь плакал. От радости и умиления тем, что может делать Иисус Христос в мыслях и сердцах людей, которые начинают Ему доверять и просят Его о прощении грехов, о мире в сердце, о восстановлении отношений, просят Его о мире с врагами. Только Бог может делать эти чудеса. И вот после того, как эта встреча подошла к концу, мы сделали памятное фото. Эти вожди нам сказали: мы на всю жизнь запомним эти дни, проведенные с вами. Они сказали: вы необычные белые люди. Мы вернемся назад в свои племена, в свои села и поселки, и мы будем говорить о великом вожде Иисусе Христе, который является вождем и лидером всех племен и народов на земле. И мы будем говорить о том, что мы все вместе принадлежим этому вождю, и мы признаем его господство над нами. А это значит, что это важнее, чем наша принадлежность племени Нуэр, или Аньок, или Гагаузов, или Молдаван и так дальше. Они говорили, что они больше никогда не будут поднимать руки и говорить слова для вражды и разжигания ненависти. Они обнимали нас, плакали и благодарили
за то, что мы попытались сделать этот первый шаг для восстановления отношений. Это было незабываемое время. И это все стало возможно только благодаря Иисусу Христу. Собственно, Он это все и сделал. Он собрал этих людей, Он послал нас туда, и Он стал лечить их израненные души. И Он может вылечить и твою душу, израненную, тоскующую, больную. Иисус сказал, нездоровые имеют нужду во враче, а больные. И Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы помочь и пойти навстречу больным душам. Давайте почитаем ваши комментарии и ответим на некоторые вопросы. Можете задать ваши вопросы. Мы скоро будем заканчивать наш стрим. Ну, если будут интересные вопросы, постараемся ответить. Что ж, начнем с вопроса в ТикТоке. Много положительных есть отзывов. Приветствуют. Как дела? Переходим к комментариям в Инстаграме. Sevgili dostlar, siz bence yazarsınız sorularınızı. Nerede siz bizi seyredersiniz? Biz efirimizi artık bitireceğiz tezde. Ama varsaydı meraklı sorular okuyacağız onları. Яна пишет: добрый вечер, Дом Нули, очень рада вас видеть, слушаю с большим интересом вашу историю. Orhan, Gagavuzlar bizim öz kardeşlerimizdir. Evet Orhan, biliyoruz. Çok mutluyuz buna. Biz de Gagavuz Türkleri olarak Azeri ve Türk ve Kırım kardeşlerimizi çok severiz. Sağ ol ki seyredersin, seslersin, dinlersin bizim İyi Çoban kanalımıza. Валера Василиоглу yazar. Шикарное свидетельство. Sağ ol Valera. Adem Güloglu bize şimdi seyreder İstanbul'dan yazar, bize selamlar. Adem sana da selam. Gagavuz yerinden, Moldova güney tarafından, Gagavuzya Özerk bölgesinden, Komrat şehrinden. В ТикТоке пишет нам Дефрос. Илья Иосифович, как ваши дела? Все хорошо, спасибо. Возможно, это мои ученики, если называют по имени-отчеству, потому что не ученики так обычно не обращаются к людям, да? Что ожидает тех, кто оскверняет святые места? Интересный вопрос, но это вопрос уже в личку. Tamam, İslah sevgili dostlar. Biz bitiririz efirimizi. Kalın sağlıcıyla. Kim seyredecek bu efiri sonra varınca hep yazarsınız komentarlarınızı. Verirsiniz bize soruları. Gagavuzlar verirler bize selam Odessa'dan. Hem başka yerlerden de. Hepsine artık yok vakit okuma. Kalın sağlıcıyla. Allah sizi korusun, bereketlisin. Bu akşam biz yaptık stream'i. Stream'i bu temaya. Nice Gagavuzlar uygunluk getirerler Afrika halklarına, Nuer hem Anyok arasında. Kalın sağlıcıyla.